تو وہ کہنے لگا عباس یقین کر میں نے سودا خرید لیا۔ تو کہاں ہے؟ کاش کہ تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی میں بتاتا کہ میرا سودا کیا ہے، میرا سودا کیا ہے۔ دل کردہ سونیا ہر ویلے تین کول بہا کے تقدرم، اے جسم سارا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہواں۔ میرے ابا تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا سودا لایا ہوں؟ خیر اس نے کہا چلو، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، شفقت و محبت، پدری غالب آئی تو اس نے کچھ نہ کیا۔ دوسرے دن لڑکا بیمار ہوتے ہوتے وہ قریب استہلاک پہنچا۔ نقاہت کمزوری، ضعف مجبوری اتنی تھی کہ کروٹ بدلنے سے رہ گیا، بخار غالب ہو گیا، نحیف کمزور ہو گیا، لاغر ناتواں ہو گیا۔ اس نے کہا کیا کروں اب؟ وہ سیدھا دوڑتا ہوا گیا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا وہ آپ کو دل دے گیا ہے، قریب المرگ ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اپنے دشمن کے گھر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو اس کی پوری ہو جائے گی کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے؟ یہاں جامی فرماتے ہیں آرزوئے جنت الماوا بروں کردم ز سر، آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، جنت ماں بس کے پرخا کے درت ماوا کنم۔ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے، کسی چیز کی آرزو نہیں، صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا جاؤں گا یہ نہیں جاؤں گا، آپ نے دائیں دیکھا، فرمایا صدیق اٹھو تو، عمر کہاں ہے؟ اٹھو یار میرے، علی چلو نہ چلے، حسن کہاں ہیں آپ؟ آؤ چلے، بلال کہاں ہیں؟ آؤ، عثمان آؤ چلے۔ اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کرتے ہیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے۔ آنکھیں بند تھی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا کرم ہی کرم، تشریف لے گئے، اس کی پیشانی پہ دستے اقدس رکھتے ہیں، آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی، طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلی، رخ والضحیٰ پر نظر لگی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ، لب کھل گئے، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لو۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا بس کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، کلمہ پڑھ لو، جنت تم میرے ہو جاؤ نا ایک دفعہ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام۔ کلمہ پڑھا، کلمے کا نور اندر گیا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکلی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ، اس صحابی کا باپ، اس یہودی نے راستہ روکا کہ یا رسول اللہ میں اور آپ مخالف ہیں، یہ میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، یہ کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تو اس کی عزت ہے، لے جائیے اس کو۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، اے عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، دو کندھا اٹھاؤ اس کو۔ کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا جو صدیق کے کندھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، جسے فاروق اعظم کندھا پہ اٹھا کے مست مست خرامہ تشریف لے جا رہے اور آگے آگے مصطفیٰ جا رہے۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا،
हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हो गए। कब्र में खड़े हुए, काफी देर खड़े रहे, काफी देर खड़े रहे, और चलते चलते आप पंजे जमीन पर रखते चले गए और पूरा पांव न रखा। कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। काफी देर के बाद जब बाहर आए तो रंग पर थोड़ी जर्दी छा गई, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी। साहबा पूछते हैं हुजूर ये मामला क्या है? पहले तो ये बताएं कि आपने पांव मुबारक पूरा क्यों नहीं रखा, पंजे रखते चलते जा रहे थे आप। तो इरशाद फरमाया फरिश्ते इतने आ गए थे कि मैं देख देख के ना पांव रखता था, और जहां जगह मिलती थी पंजा ही रखता था, पांव पूरा नहीं रखा जाता था। मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पैर पर मेरा पांव आए, हालांकि वो तो पैर बिछा रहे थे। तो फिर कब्र में आप उतर गए तो फरमाया वादा कर दिया था कि तेरी कब्र जन्नत बनाऊंगा, तो उसी कब्र को जन्नत बनाने अंदर चला गया था। तो हुजूर फिर थके क्यों हैं? थका इसलिए हूं कि फरिश्ते और हूरें दीदार के लिए आ रहे थे, तो मेरे वजूद के साथ लग लग के गुजर रहे थे, तो उनकी वजह से थक गया हूं। हजरात सुना है फरिश्ते और हूरें नूर है, और ये कैसा नूर है कि हुजूर थक गए। मालूम हुआ कि फरिश्ता तू नूर तो है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा लतीफ नूर नूरे मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे नूर में कुछ हो सकता है, लेकिन नबी के नूर की मिसाल कोई नहीं हो सकती। हजरात गिरामी सुनिए, हजरात गिरामी, इस कैफियत में आप जब तशरीफ लाए बाहर, उसने कोई नमाज पढ़ी, रोजे रखे? ये 3 महीने का बच्चा, इसने कौन से तहज्जुद पढ़े, इसने कौन सी तिलावत की है, क्या नेकियां हैं इसकी, और इसके जनाजे में आप क्यों पढ़ते हैं? ए अल्लाह इसकी शफात मेरे हक में कबूल फरमा। ये जो आज तुझे नहीं पहचानता, ये क़यामत में क्या पहचानेगा? मैं पूछता हूं आपसे, इस बच्चे को जो 3 माह का बच्चा है, ये पहचानता है अपनी मां के बगैर किसी को? अपनी मां के बगैर किसी को नहीं पहचानता। लेकिन क़यामत में अल्लाह इसको भी इतनी कुव्वत देगा कि ये भी अपने बेगाने को पहचानना शुरू हो जाएगा। अरे जो बिल्कुल नहीं पहचानता उसका ये आलम है, और जो सारे आलम को जानता है उसकी रहमत का आलम क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं नमाजें बेशक थोड़ी पढ़ो, थोड़ी से मुराद नहीं कि 5 में से कोई कम कर दो, तहज्जुद रह जाए तो कोई हरज नहीं। हालांकि सूफिया के नजदीक सख्त हरज है, ये तहज्जुद रह जाए तो कोई हरज नहीं आवाम से, लेकिन नमाजें 5 पूरी करो। ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़े जाते, बेशक ना पढ़ो, लेकिन गुनाह से बचते हुए नबी पाक से मोहब्बत करो, दरूद कसरत से पढ़ो। तो फरमाया नबी पाक ने, मोहब्बत और दरूद की कसरत वाला उम्मती क़यामत में मेरे साथ होगा, और उसे मैं अपने साथ जन्नत लेके जाऊंगा। इसलिए बेअदबी गुस्ताखी से बचकर जिक्र रसूल और जिक्र खुदा ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सामान बना लो। यही वो दौलत है जिस दौलत पर नाज किया जा सकता है, जिस दौलत को दौलत कहा जा सकता है, जिस दौलत को इज्जत का जामिन बनाया जा सकता है, जो दौलत कब्र में काम आएगी, पुलसरात पे काम आएगी, हशर पे काम आएगी। इसी दौलत की बुनियाद हुब्बे रसूल है, मोहब्बत रसूल है। नफल नमाज तहज्जुद ये कुछ नहीं जब तक इश्क़ रसूल अंदर ना हो, मोहब्बत रसूल मौजूद हो तो हर सजदा बंदगी है, हर सजदा जमानत जिंदगी है, और अगर मोहब्बत नहीं तो हर सजदा मुनाफिकत है। नबी पाक की मौजूदगी में बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले और आधी आधी पिंडलियां नंगी करके तहज्जुद की नमाज और तिलावत कुरान और मायत रसूल में नमाजें अदा करने वाले आखिर जहन्नम गए। तो इस जमाने का बेमोहब्बत रसूल जन्नत कैसे जाएगा? जन्नत भी मुस्तफ़ा की है, और वो अपने उम्मत